भावे रे, वाला ने मिसरी भावे रे, वाला ने माखण भावे रे, वाला ने मिसरी भावे रे। घारी धरावुने घुघरा धरुने घेवर धरू सई, घारी धरावुने घुघरा धरुने घेवर धरू सई। मोहन थाळने मालपुआ पण, मोहन थाळने मालपुआ पण, माखण जीवानी वाला ने माखण भावे रे, वाला ने मिसरी भावे रे, वाला ने माखण भावे रे। रोहलांच उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, ज्योत्स्ना भिराहत मह, हृदयान्धकारम्। नमो नमस्ते स्त्रीशभाय सात्वताम्, विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनाम्, निरस्तः साम्यातिशयेन राधसाय, सधामदीं ब्रह्मणि रंस्यते नमः। आदौ श्रीपुरुषोत्तमं पुरहरं श्रीनारदाख्यं मुनिं, कृष्णं व्यासगुरुं शुकं तदनु, विष्णुस्वामिनं द्राविणम्, तच्छिष्यं किल बिल्वमङ्गलमहं वन्दे महायोगिनं, श्रीमद्वल्लभनाम धाम च भजे, स्मत्सम्प्रदायाधिपम्। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम्, अशेषदोषदहनं मस्तके राजतं मम। सर्वप्रथम मन्मथ मन्मथ व्रजाधिप नंद नंदन श्री मदन मोहन प्रभुना युगल चरणारविंदमा दंडवत प्रणाम। अखंड भूमंडलाचार्य आचार्य चक्र चूड़ामणि जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण श्री महाप्रभु जी ना चरणारविंद में दंडवत। परम दयाल पुरुषोत्तम स्वरूप श्री विठ्ठलनाथ जी श्री गुसाई जी ना चरणों में दंडवत।
तथैव रामपर धुतारपुर निष्ठा नगरी બધેથી અહીં ઉપસ્થિત તેમજ અન્ય ગામથી આવેલા આમંત્રિત સમુપસ્થિત સર્વે વૈષ્ણવજનો, ભાઈઓ બહેનો, આજે આપણા સત્રનો તૃતીય દિવસ છે. અને કોઈ વિષય બહુ વ્યવસ્થિત નક્કી કર્યા વિના આ સત્રનો આપણે પ્રારંભ કર્યો હતો. અને એ વિષય નક્કી ન કરી શક્યા એના પાછળનું મૂળ કારણ અમે આ યજ્ઞોપવિત પ્રસ્તાવમાં પાછલા 1 મહિનાથી અત્યંત વ્યસ્ત હતા. પણ જ્યારે પ્રથમ દિવસે અહીં આવવાનું થયું તો અમુક વડીલ વૈષ્ણવો એવી વિનંતી કરી કે બ્રહ્મ સંબંધ પછીના કર્તવ્યો વિશે અમે વૈષ્ણવોને ઉપદેશ કરીએ, પ્રકાશ કરીએ. જો કે આજે વર્ષોથી અમારા આચાર્ય બાળકો येन केन प्रकारेण सत्संग गोष्ठी प्रवचनों द्वारा वैष्णवों ने आ उपदेश पेढ़ीओं थी देव दान करता ने देता आवी रह्या छे. अने श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभुजी की कृपा थी अनेक वैष्णव श्री ठाकुर जी पधरावीने श्रेष्ठ भगवदी वैष्णव थया. आधुनिक काल में पण तमे विदेशों में जुओ, अपना भारत में जुओ, बहोड़ा प्रमाण में वैष्णव ठाकुर जी पधरावी हजू पण सेवा करी रह्या छे. सत्संगनी कमी होवाथी आम सादी दृष्टिए जुओ तो मोबाइल द्वारा अढळक चित्रजी अलग अलग प्रकारनी पोस्ट
सैद्धांतिक भावात्मक बधा प्रकारनी अलग अलग पोस्ट द्वारा वैष्णव सत्संग करता हो छे। पण हृदयनी अंदर ए सिद्धांत बराबर बेसी जवुं अने पोस्ट वाँचीने खाली आगळ फॉरवर्ड करी देवी, आ बे प्रकार में घणो बहोळो फरक छे। घणा जूना वडीलों ने साथे बातचीत करीए तो ये कहे कि अमने तो भणवानुं बहु हतुं पण त्यारे व्यवस्था नती, एम अफसोस करे। तेज प्रमाणे अपना पुष्टिमार्गीय पाठ सत्संग आ बधुं ज्यां सुधी अपना हृदय प्रदेश में अने बुद्धि में प्रवेश न करे त्यां सुधी खाली एक व्यावहारिक सत्संग रहे छे। चार जना बेसे छे, वार्ता प्रसंगे करे छे, वाह वाह पण करे, पण जेम सत्संग पूर्ण थयो એટલે પછી એ વાત ત્યાં ત્યાં ઊભી રહી જાય, પછી પાછા હતા એવા ને એવા થઈ જાવ। આ સ્થિતિઓ બને છે। आचार्य चरण श्री महाप्रभुजी જ્યારે પધાર્યા श्री मदन मोहनजी जेमणे सेव्या एवा गदाधर दासजीना काका ए अमुक प्रश्न पूछवा माटे श्री महाप्रभुजी सन्मुख आव्या। साथे गदाधर दासजी ने पण कह्युं के चलो तुम हूँ चलो, चलो। त्यारे महाप्रभुजी सन्मुख जाई ने प्रश्नों कर्या अमुक, कया देव मोटा, कया आ मोटा, बधी अमुक चर्चाओ करी। गदाधर दासजी बेसी ने खाली मात्र श्रवण करी रह्या हता। तो श्री आचार्य चरणे एटली सुंदर आज्ञा करी कि जाके मन जो भावे सो बड़ो। प्रथम दृष्टिकोण तो आ छे कि जेने जे गमे एना माटे मोटो, पर शास्त्रानुसार तो भगवान श्री कृष्ण ए परब्रह्म छे। अने एटलो सुंदर दाखलो आप्यो, जे देशनो जे राजा होय ते राजा तो केवाया छे, पण चक्रवर्ती सम्राट न कहेवाय।
એમ જ તમે જેટલાની ચર્ચા કરો છો એ બધા રાજાઓ તો છે, પણ બધા રાજાઓની ઉપર જે ચક્રવર્તી સમ્રાટ હોય એ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને એટલે જ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો 15મો અધ્યાય એને પુરુષોત્તમ યોગ કહેવાય છે. અને તેના અંતિમ શ્લોકોમાં ભગવાન સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરે છે, યસ્માત ક્ષરમતીતોહમ અક્ષરાદપી ચોત્તમઃ અતોસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ. ક્ષર એટલે આપણે બધા જીવાત્માઓ, જેટલા બેઠા છો આપણે બધા ક્ષરમાં આવે. ક્ષર એટલે એક ને એક દિવસ પૂર્ણ થઈ ને આ સંસારમાંથી એનું અસ્તિત્વ મટવા લાગે એવા બધા જીવો એટલે ક્ષર. અક્ષર એટલે ભગવાનનું ધામ, ભગવાનના ચરણારવિંદ અને મોક્ષ માર્ગવાળાને મોક્ષ દેવાનું કાર્ય કરે એ અક્ષર. તો યસ્માત ક્ષરમતીતોહમ, હે અર્જુન, હું આ જીવાત્માઓથી ઉપર છું. અક્ષરાદપી ચોત્તમ, અને અક્ષર બ્રહ્મનો પણ સ્વામી એ હું છું. અતઃ એટલા માટે, અસ્મિ લોકે વેદે ચ એટલે મને લોકમાં અને વેદમાં પુરુષોત્તમ રૂપે જાણવામાં આવે છે. તો મૂળ છે એ પુરુષોત્તમ છે. આચાર્ય ચરણ મહાપ્રભુજીએ પણ આ જ વાત ગદાધરદાસ કપિલના કાકાને આ જ ઉત્તર આપ્યો. ત્યાં વાર્તા પ્રસંગમાં સ્પષ્ટપણે આવે છે कि गदाधर दास के हृदय में यह बात बैठ गई. बैठ गई એટલે જામી ગઈ. જોજો આ સિદ્ધાંત વર્ષોથી લખેલા છે. અનેક આચાર્યો પ્રવચનના માધ્યમથી અનેક વાર આજ્ઞાઓ પણ કરી છે. પણ જેમ માવજત કરેલી ખેડેલી જમીન હોય એમાં જ્યારે 2 ઇંચ પાણી પડે ને પછી તમે વાવો ને ઈ જેમ તરત ઉગવા લાગે, એમ જ જે સેવા માર્ગનો ઉપયોગી દૈવી જીવ હોય એના હૃદયમાં આ સિદ્ધાંતો તરત બેસવા લાગે. એમાં અધિક પ્રયત્ન ન કરવો પડે. તો જ્યાં જ્યાં ત્વરિત પરિણામ આપણને દેખાય ત્યાં 2 વસ્તુ સમજવાની હોય છે. એક તો જીવ સેવાને લાયક છે અને ઉપદેશ બરાબર પેઠી ગયો છે, અંદર જામી ગયો છે.
તો જ સેવા કરે. તો સત્સંગ તો ખૂબ થાય છે, પણ એ હૃદયમાં જ્યાં સુધી હૃદય પ્રદેશમાં ઉતરે નહીં ત્યાં સુધી એ જીવનના અનુકરણમાં આવતું નથી. ગત 2 દિવસના સત્સંગમાં સેવા વિષયક ભાર અમે વધુ આપ્યો. કારણ નામ લઈને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી આ વ્યવસ્થા ઓલરેડી મર્યાદા માર્ગમાં વર્ષોથી ચાલી રહી છે. મર્યાદા માર્ગમાં સ્વરૂપની સેવાનો એટલો મહત્વ નહીં. ત્યાં તમે રેગ્યુલર સવારથી સાંજ સુધીનો એક સૂક્ષ્મ સેવાક્રમ, એ સેવાક્રમ કેવો પૂજા જેવો, પૂજાવત, એ તમે કરી લ્યો. વજન કેના ઉપર રાખવાનું? નામ સેવા ઉપર વજન વધારે. આ વ્યવસ્થા ક્યાં છે? મર્યાદા માર્ગ. ત્યારે પુષ્ટિ માર્ગ આ જગ્યાએ થોડો અલગ પડે છે. અંદરની સેવા એ નામ સેવા, બાહ્ય સેવા એ સ્વરૂપ સેવા. અને એ બાહ્ય સેવામાં મન લગાડીને સેવા કરવી. આ નામ સેવા અને સ્વરૂપ સેવા જ્યારે જોડાય ત્યારે આપણી પુષ્ટિ માર્ગની ભાવાત્મક પૂર્ણ પુરુષોત્તમની સ્વરૂપ સેવા સિદ્ધ થવા તરફ આગળ વધે છે. એનો તમને એક ભેદ બતાડું. જ્યારે રાજા માનસિંહ વૃંદાવનના બધા મંદિરોમાં દર્શનમાં આવ્યા. માનસિંહ એટલે એ વખતના રાજા અકબર, એમના જે 9 રત્નો હતા એમાંથી માનસિંહ હતા. અને વાર્તા પ્રસંગમાં આ પ્રસંગ આવે છે કે વૃંદાવન આદિના મર્યાદા માર્ગીય મંદિરમાં જ્યારે ખબર પડી કે મહારાજા માનસિંહ દર્શનમાં આવી રહ્યા છે અને ઉષ્ણકાલનો સમય, તરત જરીના વસ્ત્રો કાઢ્યા. બોલો, સાટણના ને જરીના ને મખમલના. કારણ કે ત્યાં સ્વામી સેવક ભાવ ગૌણ, હું ઉદ્ધાર થવા માટેનો સાધક, એટલે કે મોક્ષ માર્ગનો, મુક્તિ માર્ગનો સાધક, ને આ સામે બેઠા છે એ મુક્તિ દેવાવાળા. બસ આ જ સંબંધ. તો જ્યારે માનસિંહજી દર્શન કરવા ગયા તો ભાઈ કોઈ મંદિરમાં જુઓ તો જરીના વસ્ત્ર આવા ટાઈમમાં તમે એકવાર પહેરીને જોજો. અમે તો ઘણીવાર તમારે ગામડાઓમાં હસ્તમેળાપમાં જઈએ ને તો વરરાજા વધારે ઉત્સાહમાં આવીને એવા ભયંકર કપડાં ભારી પહેરી લે, પછી એનો દખ એ પોતે જ સમજતો હોય, બીજા કોઈ ના સમજી શકે.
भले केवाय राजा पण ई जाणतो होय अंदर आम गरमी लागीने बिचाराना प्राण प्राण पखेरु उड़ता हो पर एवी हालत। तो जયારે मानसिंह जी त्या दर्शन में गया तो क्यांक जरी धरेली, क्यांक मखमल, क्यांक साटण अने त्या बधे दर्शन करीने आ छिड़कावना दिवसों उष्णकालना तो चलो હવે गोपालपुर જઈએ श्री गोवर्धननाथजीना दर्शन माटे। जेम श्रीनाथजी सन्मुख थया तो एवी सुंदर मलमलनी परदनी धरेली अने खसना ताटा लागेला, खसना अने गुलाबना अतरनी लपट आवे ने एवी शीतलता एवं सुंदर। वार्ताजी में आवे छे कि तरत एमना मुखथी निकळ्युं कि सेवा तो यहाँ है, आ सेवा कहेवाय। ज्यां भगवत सुखनो विचार करीने आचार्य चरणनी आज्ञा अनुसार पुष्टि मार्गी क्रमनु अनुसरण करता करता भाव स्नेह पूर्वक प्रभु ने घर में गुरु घरे सात गादीए अथवा तो श्री गोवर्धननाथजी श्री नवनीतलाल ने तमने जेटलो अधिकार होय ते अधिकार अंतर्गत भावपूर्वक तमे सेवा करो, ए पुष्टि सेवानो प्रकार छे। बाकी ज्यां प्रभुना सुखनो ज विचार न होय, खाली राजा आव्या तो झाक झमाड़ करी दियो, आ प्रकार बधो मर्यादा में हो। आ प्रकारनी आपणी पुष्टि मार्गीय भावात्मक सेवा छे। गत दिवसे अमे गई काले सेवा में केटली केटली वस्तुओं केटला केटला व्यवहारों ये बाधक थाय छे। तेमां गई काले अमे गोविंद भल्लाजीना वार्ता प्रसंगनो उल्लेख करी। अहंकार अने क्रोध तमे ठाकुरजीनो मंदिर रूम एटले के मंदिर घर ई सुंदर तैयार करावी दियो, खंड पाट साज आदि बधु करी दियो, पण कोई पण प्रकारनो अहंकार जो आपणा मनमा होय ने आ बधु करता छता पण अपना अहंकार अने क्रोधना कारणे प्रभु जो प्रसन्न न बिराजे तो आ बधु बधा करेला उपर पाणी फरी वळे छे। अने गोविंद भल्लाजीना गई कालना वार्ताजी मांथी આપણને આ વિષયની ગહેરી સ્પષ્ટતા મળે છે। આચાર્ય ચરણ શ્રી મહાપ્રભુજી
નિબંધમાં એવી આજ્ઞા કરે છે. આચાર્ય ચરણ શ્રી મહાપ્રભુજીએ અનેક ગ્રંથો પુષ્ટિમાર્ગમાં એટલા બધા આપે કૃપા કરીને લખ્યા છે. એક વાત વૈષ્ણવ પાકી સમજજો, પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવનો લૌકિક અને પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવનો અલૌકિક, આ બેયમાં આવતી જેટલા પ્રશ્નો અને જેટલી સમસ્યાઓ છે એ બધાનો ઇલાજ, ઉત્તર, નિકાલ જે કયો તમે, આચાર્ય ચરણ શ્રી મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોમાં રહેલું છે. આપણા વૈષ્ણવને સમસ્યા શું આવે છે કે સંસ્કૃત આવડતું નથી, કઠિન છે. કે वो કલકત્તા બાજુ કિસ્સો બન્યો કે એક શેઠ બિચારો ધંધા વ્યાપાર અર્થે કલકત્તામાં આવ્યો અને એક ધર્મશાળામાં ઉતર્યો. એના બાજુના રૂમમાં એક વિદ્યાર્થી સંસ્કૃતનો જાણકાર એ પરીક્ષા દેવા માટે આવ્યો. હવે સવારે 4 વાગે જાગીને આવૃત્તિ કરે. આને બિચારાને રાતના થાકીને આવ્યો, આને નિંદરમાં ખલેલ પડે. એટલે આ શેઠે તરત પૂછ્યું, શું કરે છે તું આ સવારે વહેલો જાગીને? એટલે એને સંસ્કૃતમાં જવાબ દીધો કે આવૃત્તિ કરું છું, વાંચું છું. ત્યારે શેઠ એને પાછું, એને સંસ્કૃત તો આવડતું નહોતું, એટલે ગુસ્સામાં બોલ્યો, પઠિતવ્યમ શોભિમર્તવ્યમ ન પઠિતવ્યમ શોભિમર્તવ્યમ તો કાય કુણા કુણમ કર્તવ્યમ. ભણે છે એ મરવાનો જ છે, જવાનો તો છે જ એને. નથી ભણતો એ જવાનો છે. જ્યારે બેયને જવાનું જ છે તો ભણો કે ન ભણો હરખું છે, કાંઈ એમાં ચિંતા નથી. પણ વૈષ્ણવજનો, આપણા ગ્રંથો જેટલા સંસ્કૃતમાં લખેલા છે એનો જે આનંદ છે એ વાંચન કરીએ ત્યારે અમારે તો 40 પૃષ્ઠ વચાઈ જાય તો ધ્યાને ન રહીએ, એવા ઊંડા ઉતરતા જ જઈએ વાંચીએ ત્યારે એવો આનંદ છે. પણ આધુનિક વૈષ્ણવજનો સંસ્કૃતનો અધ્યયન ન હોવાથી તમે તમારા જીવનમાં આવનાર સેવાને બાધા કરનાર જેટલી સમસ્યાઓ છે એનો નિકાલ કાઢી શકતા નથી, સંસ્કૃતનું જ્ઞાન ન હોવાના કારણે. બાકી પુષ્ટિ માર્ગ એવો માર્ગ છે કે જેમાં કોઈ વસ્તુનો જવાબ ન હોય એવું પુષ્ટિ માર્ગમાં નથી. બધી વસ્તુનો જવાબ છે. શ્રી આચાર્ય ચરણ મહાપ્રભુજીએ તત્વાર્થ દીપ નિબંધ નામનો ગ્રંથ લખ્યો અને એના 3 વિભાગ. ભગવદ્ ગીતાજીને સમજવા હોય તો શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ ભણો, એટલે ગીતાજી પુષ્ટિ માર્ગની દ્રષ્ટિએ ગીતાજીનું શું સ્વરૂપ છે એ શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણમાંથી સમજાય. પુષ્ટિ માર્ગ સિવાયના સંપ્રદાયો, અલગ અલગ મત, અલગ અલગ વિચારો એ આપણા પુષ્ટિ માર્ગ સાથે ક્યાં જઈને સંગત થાય છે એ નિર્ણય જે કર્યો છે એ સર્વ નિર્ણય પ્રકરણ. આ નિબંધનો જ બીજો ભાગ. પેલો શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ,
बीजो सर्वनिर्णय प्रकरण अने त्रीजू श्री भागवतना सुबोधनीजीनी टीका करवा माटेनी आज्ञा साथे श्री महाप्रभुजीने अहींया पोताना स्वामीजीने श्री ठाकुरजीए मोकल्या के श्रीमद भागवतनो गूढ़ अर्थ बताओ। पण स्थिति एवी थई के बहु लांबो समय श्री आचार्य चरण बिराज्या नहीं, एटले सुबोधनीजी तो ओछा लखाणा माने कम लखाई शक्या। पण त्रीजो प्रकरण भागवतार्थ प्रकरण महाप्रभुजी लख्યું। आ त्रण प्रकरण भेगा थाय ने एने कहेवाय तत्वार्थ दीप निबंध। आखो ग्रंथ एमा सर्वनिर्णय प्रकरण जे ग्रंथ छे एमा आचार्य चरण श्री महाप्रभुजी साकार व्यापकत्वाच्च मंत्रस्यापि विधानतः श्री कृष्णं पूजयेत् भक्त्या यथा लब्धोपचारकैः। साकार एटले आकृति वाला। प्रथम दृष्टिए जुओ तो श्री ठाकुर जी ने मुखारविंद, हाथ पग एटले के चरण अने आखुं श्रीअंग आपणी जेम ज छे। मनुष्य स्वरूप में मस्तक थी एटले के माथा थी चालू करीने चरण सुधी जे आपड़ा व्यवहार में आवता लोगों ने जे 10 अंग नो जे उल्लेख छे ए बधा आप धारण करीने बिराजे छे सामे। आने कहेवाय आकार साथेना एटले साकार। पण आपड़ा जेवा नहीं। आपणे तो 1 वर्ष तमे खेतरे बराबर हाजरी आपो ने एटले एवा काळा मस्त थई जाओ। 35 वर्ष ऊपर जईए एटले सफेद वाळ आववा लागे, थाकवा लागिए। हवे तो 45 टच कर त्यां बोलवा लागे कि अमे तो हवे वडील कहेवाय। तो तमे वडील कहेवाशो तो पछी वडील शुं कहेवाशो विचार। समझो मुद्दो वैष्णवजनों। साकारत्व, आकृति, हाथ पग मुख आ बधुं संसार में करोड़ों लोको पासे छे। पण ए बधो विकारवान छे। विकारवान एटले विकृत थवा वाळुं, जूनू पड़वा वाळुं, खारीज थवा वाळुं, नाशवान। त्यारे एज आकार अपना प्रभु ज्यारे धारण करीने पधारे छे तो शास्त्रों कहे छे आनंद मात्र कर पाद मुखो धरादि सर्वत्र च त्रिविध भेद विवर्जितात्मा। ईज हाथ पग बधु जेम तमा आपणी पासे छे एवा दर्शन थाय छे। छता पण तमे एम न मानता कि आ आपड़ा जेवा छे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपड़ा प्रभुनु रोम रोम आनंदमय छे, अविकृत छे, साकार छे, पण आनंद थी भरपूर भरेलू छे। एवुं श्री ठाकुरजीनुं श्रीअंग छे। श्रीमद भागवत में बहुत सुंदर आवे छे नित्यम निरीक्षमाणानाम यद्यपि द्वारकौकसाम। अरे द्वारका में रेवा वाला रोज ठाकुरजी ना दर्शन करता था पण शुं के संतोष थाय ज नहीं, संतोष थाय ज नहीं। जेटली वार दर्शन करो संतोष ज न वळे। पंखा करवा वाला
દાસ દાસીઓ એ પણ રોજ દર્શન કરે પણ સંતોષ ન થાય. કારણ સાકાર હોતા છતાં પણ આપણા જેવા વિકારવાન કે વિકૃત થવાવાળા આવા સાકાર ભગવાન કૃષ્ણ નથી. આ તો નિત્ય આનંદમય, નિત્ય આનંદ દેવાવાળા પ્રભુ ને આનંદમય આકૃતિ જેમણે ધારણ કરેલી છે એવા આપણા ઠાકોરજી છે. આ કોઈ સાદા દેવી દેવતાઓ નથી. આચાર્ય ચરણ શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રાકૃતાઃ સકલાઃ દેવાઃ ગણિતાનંદકમ બૃહત પૂર્ણાનંદો હરિસ્તસ્માત કૃષ્ણ એવ ગતિર મમ. આ કોઈ સાદા દેવતાઓ નથી. દેવતાઓ તો બધા પ્રાકૃત છે. જરાક મૃત્યુનો ભય આવે ને ડરી જાય ને તરત જઈને પ્રાર્થના કરવા લાગે, હવે બચાવો, અમને બચાવો. પુરાણોમાં ઇન્દ્ર માટે કહ્યું છે કે ભગવાનની બનાવેલી જે પુરુષ દ્વારા નક્કી કરેલી જે પ્રકૃતિ છે એની પાછળ તો દેવતાઓ પ્રાકૃત છે. ગણિતાનંદકમ બૃહત અને અક્ષર બ્રહ્મ છે એની ગિનતી થયેલી છે. એ ક્યારેક કૃષ્ણાશ્રયનો કે વિષય ચાલશે તમને બતાડશું. આ શ્લોકમાં આનંદની ગણના કઈ રીતે થાય, બહુ થોડો લાંબો વિષય છે. પૂર્ણાનંદો હરિસ્તસ્માત, પરમ આનંદ રૂપ રસ રૂપ રસો વૈસહ રસમ હેવાયમ લબ્ધવા આનંદી ભવતી. એટલે ભગવાનને પણ શું ગમે જુઓ કે તમે જગાડો ને ત્યારે તમારો મોઢું હસતો હોવો જોઈએ. 10 ટેન્શન લઈ ને પછી ઠાકોરજીને જગાડો. ઘણા લોકો જગાવે ત્યારે આરસી ઠાકોરજીને દેખાડે છે ને, ઘણા કરો છો ના બી. મુંબઈમાં આ પ્રકાર બહુ ચાલે છે. એટલે અમે પૂછ્યું આવું કેમ, કે સવારમાં ઠાકોરજી આપણું મોઢું જોવે એના કરતા આરસી રાખો એટલે જાગે, એટલે પોતાનો આનંદમય મુખ ઠાકોરજી જુએ, આવી ભાવના. અરે પણ આપણે કોઈ કાળ મુખા થોડી છીએ. આપણે એમને શરણે આવેલા છીએ. શરણસ્થ સમુદ્ધારમ કૃષ્ણમ વિજ્ઞાપયામ્યહમ. આપ તો શરણ આવેલો કેવો પણ જીવ હોય એના સમુદ્ધાર સમ્યક પ્રકારથી ઉદ્ધાર માટે આપનું પ્રાગટ્ય છે. ભક્તનું મુખ જોઈને શ્રી ઠાકોરજી સન્મુખ આવે તો ઠાકોરજી આજ્ઞા કરવાના જ છે કે ભાઈ તો આ બધું તો બારે મૂકી ના આવો. આવું જો ચિંતાનો સમૂહ લઈને તમે પ્રભુ સન્મુખ જાઓ તો ઠાકોરજીને ન ગમે. મને ધ્યાન છે ત્યાં સુધી 7 ઘરમાં કોઈ એકાદ ઘરમાં એવો કોઈ ક્રમ હોય તો બરાબર છે. મેં હમણાં સુધી જેટલું વાંચન કર્યું છે એમાં જાગતા વેળ ઠાકોરજીના આરસી દેખાડવી આવો પ્રકાર ક્યાંય જોવામાં આવતો નથી. કોઈ ઘરની પરંપરામાં હોય
तो ते घर अंतर्गत जेमणे ठाकुरजी पुष्ट कराव्या होय ई ते घरना बालकनी आज्ञा पूर्वक आ कार्य करी शके। जेम तमने बताणो श्री नाथद्वारा में श्री विठ्ठलनाथजी नो द्वितीय पीठ नो मंदिर है। तेमां श्री विठ्ठलनाथजी बिराजे छे। तमे जाओ त्यारे ध्यान देजो, राजभोग वखते आरती थई जाए पछी शंख में जल भरी ने पछी विठ्ठलनाथजी ऊपर 4 वार उतारी पछी वैष्णव ऊपर छांटवामां आवे। आ कोई ओली मर्यादा मार्ग में जेम आपणे उतारीए ए रीते नथी। श्री यमुनाजी वारणा लई ने पछी श्री यमुनाजी ना भावथी जल बधा वैष्णव पर उडाडवामां। हवे त्यांथी कोई वैष्णव आ दर्शन करीने आवे पछी मने आवीने विनती करे कि जे त्यां तो आ शंखनी आरती थाय आपणे अहींया चालू करो। तो मारे केवू पड़े ने कि भाई योगीना ठाकुरजी हता, मर्यादा में जयरे बिराजता त्यारे पछी योगी आवीने श्री महाप्रभुजीने पधराव्या अने विनती करी कि आपने आपना संप्रदाय अनुसार जे विधि करी ने सेवा होय सेवो, पण मारी आटली सेवा राखजो कि आ शंखनी आरती मने याद करीने उतरे। आचार्य चरण आज्ञा करी, हाँ चलो स्वीकार। हवे आ प्रकार श्री विठ्ठलनाथजी में बराबर है। बधा जो हमणा तमे बधा शंखनी आरतीओ चालू कर दियो तो न चाले। वैष्णव ए सेवा प्रकार एवी रीते कहूं, वैष्णव में आपने 2 प्रकार जोवा मळे। एक ब्रह्म संबंध जेमनी पासे लीधु होय ते गुरु पासे ज ठाकुरजी पुष्टावे एवा। बीजा एवो प्रकार होय कि त्यां योग न बेसे तो शिक्षा गुरु रूपे जे बालक बिराजता होय एमनी पासे पुष्ट करावे। तो ज्यारे आवी रीते पुष्टनो प्रकार थयो होय तो जेमणे पुष्ट कर्या होय एमनी आज्ञा प्रमाणे आखो सेवाक्रम करवो, पण जेमणे दीक्षा आपी छे ए गुरु पधारीने जो आज्ञा करे कि तू आटलो आमां और फेरफार कर, तो ए फेरफार करवानो अधिकार अथवा तो करावानो अधिकार ए दीक्षा गुरुने छे, तो ते स्वीकार करो। समझाई ने वात आखी? जो आ प्रकार हटावी दियो तो आखी अव्यवस्था उभी थई जाय। कारण कि एक गामनी दीकरी बीजा गाम में परणे, हवे अहींया ब्रह्म संबंध अलग लीधो होय, दीक्षा गुरु अलग, अने बीजा गाम में गजाय तो शिक्षा गुरु अलग, तो क्यांय अव्यवस्था उभी न थाय ए माटे आपणा प्राचीन आचार्योए एक व्यवस्था बेसाड़ी कि तमे ज्यां पुष्ट कराओ ठाकुरजी ए आज्ञा अनुसार त्यां आज्ञा लईने बधा कार्यो करो। पण जो तमारा दीक्षा गुरु पधारे अने आज्ञा करे कि भाई आमां आटलो और फेरफार कर, आ आमनी नाम कर, तो ए वस्तुने मस्तक उपर स्वीकार करी ने सेवा में अवश्य एनु अनुकरण करो विना संकोच। तो प्रभु जागे त्यारे आरसी देखाड़ो, भाई आपणुं मोढुं न जुए ठाकुरजी। आजे भावना अमुक अमुक आपणा वैष्णव में सत्संग में बोलाईने जे व्यवहार में चालू थई छे एवो प्रकार अमे क्यांय जोयो नथी। शैया मंदिर में स्वतः काच लगावानो प्रकार होय छे, एनो आखो एक अलग भाव छे अने ते भावथी होय छे। बाकी आपणो मोढुं न जोवा जोईए ठाकुरजी। आ वस्तु तमे काढी दियो, जेने तमे नित्य सेवो छो आ आपणा बालक छे श्री ठाकुरजी, नंदरायजी यशोदाजी ना बालक, श्री महाप्रभुजी गोसाईजी ना बालक। भक्तनु मुख जोवा माटे आप लालायित होय, आओ मारा भक्तो मारी पासे आओ।
એટલે કોઈ વૈષ્ણવ આવી રીતે કરતા હોય તો જ્યાં પુષ્ટ કરાવ્યા હોય અથવા જ્યાં આજ્ઞાથી તમે કરતા હો ત્યાં એકવાર પૂછી લેવાનું, ભાઈ અમે આમ કરીએ કે મને ધ્યાન છે ત્યાં સુધી આ પ્રકાર બહુ વ્યવહારમાં આવતો કે જોવામાં આવતો નથી. પુષ્ટિ માર્ગમાં આનંદમય ભગવાન વિરાજમાન છે. આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે, સાકાર વ્યાપકત્વાચ મંત્રસ્યાપી વિધાનતઃ. આપણા પ્રભુ પરબ્રહ્મ કેવા છે? સાકાર છે અને વ્યાપક છે. વ્યાપક છે એટલે કણ કણમાં રહેલા છે. અંતર્યામી રૂપે તમારા અમારા બધામાં વિરાજમાન છે. જગતમાં જુઓ તો કણ રૂપે જગત આખામાં વિરાજમાન છે. તો કોઈ પૂછે કે ભાઈ જગતમાં અહીંયા આ દેખાતા પથ્થર ને આ બધી વસ્તુ આ બધામાં છે, તો કેમ અમારાથી વાતચીત નથી કરતા, બોલતા નથી, દેખાતા નથી? તો શાસ્ત્રો કહે છે માયાના કારણે. હજુ એનો બહુ એક સરસ દાખલો સમજાવું તમને. એક માટલો સામે મૂકો, અને પછી તમે આમ ફુદેડી ફરો, પછી ઓલા માટલાને જુઓ એટલે માટલો ઘૂમતો દેખાય. એટલે કે માટલો ઘૂમે છે, માટલો ઘૂમે છે. અમારે ગુજરાતીમાં કે કાકા તું ઘૂમે છે, માટલો ક્યાં ઘૂમે છે? યથા ભ્રમરિકા દ્રષ્ટ્યા ભ્રામ્યતિ ઇવ મહીયતે. આપણે આમ ખૂબ ચક્કર ઘૂમીને પછી જોઈએ તો લાગે કે ઘૂમે છે, પણ ઘૂમતું નથી. એ જે લાગે છે એ તો માયા છે. એમ જ જગતમાં ભગવાન નથી દેખાતા, એ આપણી ઘૂમનારી દ્રષ્ટિનો દોષ છે. ભગવાન જ્યાં બિરાજી રહ્યા છે એમાં કોઈ કમી કે દોષ નથી. માટલાને પૂછો તું ઘૂમતો તો, એ તો કહેશે ભાઈ હું તો સ્થિર બેઠો, તું ઘૂમી રહ્યો છે. એમ જ આ મારું, આ તારું, આ મારો વાળો ને આ તારો વાળો તમારે ખેડૂતોમાં તો બહુ થાય. ધીમે ધીમે કાંટાની વાર અડધો અડધો ફૂટ આમ ખસેડતા જાય. 15 દીમાં 10 ફૂટનો ફરક કરી નાખે. એક મહિને ઓલાને ખબર પડે કે મારી 10 ફૂટ મારી વાળ આગળ ખેંચી લીધી. તો મારું તારું વાળી જે માયા ઊભી કરેલી છે આપણી છે ને, એ માયાના કારણે પ્રભુ દેખાતા નથી. આમ જ લાગે આ પથ્થર છે ને આ છે ને આ તે છે. યથા ભ્રમરિકા દ્રષ્ટ્યા ભ્રામ્યતિ ઇવ મહીયતે. લાગે કે આ ઘૂમી રહ્યું છે, ઘૂમતો નથી. એમ ભગવાન જીવ માત્રમાં અંતર્યામી રૂપે આ જગતમાં પણ ભગવાન ભલે દેખાતા નથી, પણ જગતમાં પણ અંદર આપ વિરાજમાન છે. અને વ્યાપી વૈકુંઠ ભગવત લીલામાં પણ સમસ્ત વ્રજ ભક્તો વચ્ચે આનંદ પ્રસન્નતાથી બિરાજી રહ્યા છે. આવા વ્યાપક છે ભગવાન. શંકરાચાર્યજીના મતે ભગવાનની કોઈ આકૃતિ હોતી નથી. આકૃતિ આવી એટલે માયા. આ બધા વિચારો કોના? શંકરાચાર્યજી. શ્રી મહાપ્રભુજીનો મત ભગવાન ભગવાન તો જ કહેવાય કે એ બધું બની શકે. શમો મશકે ન શમો નાગેન. એક ક્ષણમાં હાથી બની જાય, એક ક્ષણમાં મશક એટલે મચ્છર બની જાય, કણ પણ થઈ જાય અને મણ પણ થઈ જાય. જો તમે બ્રહ્મ 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 એને કહેતા હો તો બ્રહ્મ તેને જ કહેશો કે જેમાં બધું થવાની શક્તિ હોય. શું કામ ન થઈ શકે?
જો નથી શકતી તો એ બ્રહ્મ જ નથી. તો આપણા પ્રભુ આનંદમય છે, આનંદમય આકાર છે, વ્યાપક છે, જગત જીવ બધામાં રહેલા છે, દેખાય છે, નથી દેખાતું, બધામાં રહેલા છે. આવા જે શ્રી કૃષ્ણ છે, શ્રી કૃષ્ણમ પૂજયેદ ભક્ત્યા, આવા શ્રી કૃષ્ણને ભક્તિ દ્વારા સેવો. યથા લબ્ધોપચારકૈ, શ્રી આચાર્ય ચરણ શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, અતઃ સર્વે કટકાદ્યુપચારાઃ ભગવદ અવયવેષુ સાક્ષાત કૃતાઃ ભવન્તિ. કુંડલની જગ્યાએ કુંડલ એટલે કે કાનમાં કુંડલ ધરાવો, નાસિકામાં નકવેસર ધરાવો, પ્રભુના શ્રીઅંગમાં જ્યાં જ્યાં નિયમ અનુસાર જે શ્રૃંગાર આદિ ધરાતા હોય એ સ્વ સામર્થ્ય અનુસાર પ્રભુ માટે લઈને પ્રભુને અંગીકાર કરાવો. કટકાદિ ઉપચારા, કટક એટલે કુંડલ, કર્ણફૂલ, મસ્તકના શ્રૃંગાર, પાગ આદિ બધું આવે. ભગવદ અવયવેષુ, શ્રી ઠાકુરજીના શ્રીઅંગમાં એવ સાક્ષાત કૃતાઃ ભવંતિ, સીધા ધરાવો. તમે લોકો દુઃખ ન લગાડતા પણ ગામડામાં શ્રૃંગાર બાબતમાં બહુ ગોટાળા. અમે પલનાના ખાસ તમે પાછા અમને આમંત્રણ દઈને કે જે પલનામાં પધારો. પલનામાં પધારે એટલે સાવ બાજુમાંથી એવી એવી ગલતીઓ દેખાય, આમ આપણું હૈયું કાપી જાય અંદરથી. તો શ્રૃંગાર સુંદર કરો. કુંડલ મુકુટમાં, કુલેમાં, દુમાલામાં, ટીપારામાં, આ બધામાં કુંડલ આવે. કુંડલ કેને કહેવાય? છે આમ ધરે, અહીંયા આ ધરે ને એ કર્ણફૂલ કહેવાય. એકવાર સેવા શિબિરે રાખશું એટલે થોડીક બધાને જાણકારી મળી જાય, એ જરૂરી છે. તો મોરના કે પોપટના એના જે કુંડલ ધરે એમાં એની ચોંચ હોય ને, ચાંચ, એ 12 બાજુ રહે. હવે ઘણા વૈષ્ણવ અમે પલનામાં દર્શન કરવા તો અંદર બાજુ ચાંચ રાખે. મયુરાકૃતિ કુંડલ હોય એમાં પણ જે મયુરની ચાંચ હોય ને એ આ બાજુ બારે ને આ બાજુ બારે, એવી રીતે આવે. શુકાકૃતિ હોય એટલે કે પોપટના એના, તો એમાં પણ ચાંચ બારેલી. પછી મછલીની આકૃતિના હોય તો એમાં મછલીનો મોઢો છે એ 12 બાજુ રહે. આમ વૈષ્ણવ અમે લગભગ દર્શન કરીએ તો અંદર બાજુ ધરાવીને બેઠા હોય. શ્રૃંગાર ધ્યાન રાખીને સુંદર કરવા પાછળ કારણ શું ખબર છે? આજકાલ તૈયાર થવા માટે બધા જતા હોય ને પાર્લરમાં, રૂપિયા ખર્ચો તમે ને જરાક નબળા તૈયાર કરે એટલે તમે બહુ અંદરથી દાજ આવી જાય આપણને, બધું બગાડી નાખ્યું અમારું. કે અમારો તો મૂડ હાવ ખરાબ થઈ ગયો. આવું હોય કાંઈ? આપણને કોઈ નબળા તૈયાર કરે તો એ આપણને નથી ગમતું. તો ત્રિભુવનના સ્વામીને તમે જો જેમ તેમ તૈયાર કરો તો કેમ ગમે? બોલો.
તો સુંદર રીતે શ્રી ઠાકોરજીને શ્રૃંગાર આદિ વૈષ્ણવે કરવા જોઈએ. આ શ્રૃંગાર છે ને એ બહુ તમને એક મુદ્દાની વસ્તુ બતાવું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો. શ્રૃંગાર જ્યારે ખંડમાં પધારે, ખંડ એટલે કે શ્રૃંગાર રાખવાનું સ્થાન, ત્યારે હીરા પન્ના કે જેના જેના ખોટા સાચા જે રીતે તમે સિદ્ધ તમારા સામર્થ્ય અનુસાર કરાવ્યા હોય એ અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટોન હોય છે. પણ જ્યારે શ્રૃંગારમાં તમે મેણ લગાડો, આપણામાં લગાવ શ્યામ એટલે હોય કે શ્રી યમુનાજી શ્યામ સંગ શ્યામ વહી રહી શ્રી યમુને. તો આપણામાં સફેદ મેણનો ઉપયોગ થતો નથી, એટલે કે પીળા કલરનો મેણ હોય એનો ઉપયોગ નથી થતો. શ્યામ મેણનો ઉપયોગ થાય, કારણ કે શ્રી યમુનાજીની ભાવના અને શ્રી યમુનાજી ઠાકોરજીના શ્રીઅંગમાં સ્પર્શ કરે તો ઠાકોરજીને કોઈ પ્રકારનો પરિશ્રમ પડતો નથી. તો જ્યાં સુધી ખંડમાં હોય ત્યાં સુધી તો એક પ્રકારના હીરા પન્ના મોતી બધા છે, પણ શ્રી યમુનાજીનો લગાવ રૂપે, એટલે જ આપણે એને લગાવ કહીએ. લગાવ એટલે ઠાકોરજીમાં આપણે જે ધરાવી રહ્યા છીએ એ લાગે ને એ એવો લાગે કે એમાં આપણો મને સાથે લાગે. આ લગાવ એટલે કહેવાય. સમજાય? આ ખાલી કાંઈ ચોંટાડવાની વસ્તુ નથી. પ્રભુના શ્રીઅંગમાં એ વસ્તુ તમે ધરાવો ને ત્યાં એ અંગીકાર થાય, એમાં ઈ લગાવની અંદર આપણા મનનો લગાવ છે. એટલે મેણનો ઉપયોગ શ્રી ઠાકોરજીમાં શ્રૃંગાર ધરાવવાના બધા પ્રકારોમાં મેણનો ઉપયોગ થાય. તમે આ સિંહાસન, હિંડોળા, પલના, આ બધું આ જ્યારે આપણે સજાવટ કરીએ ત્યારે ભાવાત્મક થઈ જાય. શ્રી યશોદાજીની ગોદીની ભાવના પલનામાં, અને હિંડોળામાં ઝૂલત તેરે નયન હિંડોરે. કીર્તનમાં આખો ભાવ હિંડોળાનો શું ભાવ છે લખેલો છે. પણ આ જ્યારે વડા થાય, ભાઈ શું કહેવાય, હિંડોળા વિજય થયા, તો એમાં નિયમ છે કે એક કલશ વડો કરો ને એટલે જે ગોપિકાઓનો વ્રજભક્તોનો ભાવાત્મક સ્વરૂપ છે એ એમાંથી હટી પછી તમે લઈને અભેરાઈએ મૂકો આવી રીતે, તો દોષ ના લાગે. કારણ કે એમાંથી જે ભાવાત્મક સ્વરૂપ હતું એ આપણે કલશ વડો કરી એ ભાવાત્મક સ્વરૂપને એમાંથી પધરાવ્યો. વ્રજભક્તોનો જે સ્વરૂપ હતો એને વિનંતી કરી કે હવે પ્રભુને બિરાજવાનું કાર્ય હવે અહીં પૂર્ણ થાય છે, એટલે આપ પાછા લીલાત્મક સેવામાં પધારો અને આ જે વસ્તુઓ છે એ પાછી સાજઘરમાં પધારો. એટલે જ સાજઘરવાળાના પગ અડતા હોય, હિંડોળાને ઘણીવાર પગ અડી જાય, પલનાને અડી જાય, તો ઘણીવાર સાજઘરવાળા અમને વિનંતી કરે કે જે આ અડે છે તો અમને પાપ લાગે, અપરાધ લાગે. તો આપણા આચાર્યો એ જ આજ્ઞા કરે કે જ્યારે પ્રભુ બિરાજવા માટે તમે સિદ્ધ કરી દો, તૈયારી થઈ જાય, પછી પગડે તો તરત આપણે ચણસ્પર્શ કરવા જોઈએ. આ પ્રકાર ગામડામાં અમે ઢગલો જગ્યા જોઈ છે, કોઈને આ ચીજનું ધ્યાન રહેતું જ નથી. પલના થયેલો હોય ત્યાં બાજુમાં તીકેડા ને પલનાને જરાક પગડી ગયો, વાંધો નહીં, ભલે અડી ગયો, શું થઈ ગયું. આ કઈ ઓલો પાયણો તો ઓલો આપણા લૌકિક છોકરાનો પાયણો થોડો છે એને પગડી ગયો ચાલે. આ નંદરાયજી યશોદાજીના બાલક પરબ્રહ્મ ભગવાન શ્રી મહાપ્રભુજીએ એ પ્રભુને શ્રીમદ ભાગવતજીમાંથી ગોતી ને આપણને સેવા રૂપે પધરાવ્યા. આ તો કઈ બોલતા નથી એટલે હાલે છે કે આ કોઈ સામાન્ય નથી વૈષ્ણવ. એટલે જ્યારે સજાવટ કરી દો પછી આપણા ચાલવાના આદિ વ્યવહારમાં સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખવાનું. જેમ એક વ્યક્તિ બેઠો હોય એને આપણે ક્યારે પણ લાત મારીને ન નીકળીએ,
એમ જ આ વ્રજભક્તોના સ્વરૂપ રૂપમાં આ હિંડોળા પલના બધું સાજ શૃંગાર બધું બિરાજી રહ્યું છે, એમ માનીને વ્યવહાર કરવાનો. ત્યારે લાકડાની વસ્તુ છે કે આની વસ્તુ છે એમ ન કરાય. આપણે ક્રમ પૂર્ણ થયો, પ્રભુ પધારી ગયા, ગાદી વડા થઈ ગયા, અંદર બિછાવાનો વસ્ત્ર વડો કરી લીધો, પછી એમાંથી ભાવાત્મક સ્વરૂપ એ વસ્ત્ર અને તકિયા એમાં મૂળ સ્થાને પધારે, પછી એને આપણે ખોલી શકીએ. એને હવે હિંડોળા તૈયાર કરે ત્યારે તો હથોડીએ મારવી પડે ઘણીવાર, હિંડોળા વ્યવસ્થિત કરવા હોય તો ત્યારે જ્યારે તમે હજી વ્યવસ્થિત કરો ને હથોડી લગાવો ને ત્યારે અપરાધ નથી લાગતો. પણ સિદ્ધ થઈને આપણે ગાદી પધરાવી દીધી પછી હથોડી લઈને એ કરો તો અપરાધ પડે, કારણ કે એમાં સ્વરૂપનો આવિર્ભાવ થઈ ગયો છે. સમજમાં આવી ને વાત? તો આ શૃંગાર બધા જ્યાં સુધી ખંડમાં હોય ત્યાં સુધી એ હીરા પન્ના છે, પણ જ્યારે પ્રભુ શ્રીઅંગમાં ધરી લે પછી એ સ્વામિનીજી, ચંદ્રાવલીજી, કુમારિકાજી, શ્રી યમુનાજી, આ 4 યુથાધિપતિના ભાવથી આપણા પ્રભુ શૃંગાર ધરાવે છે. એટલે જ્યારે આપણે શૃંગાર ધરાવીએ તો આપણા વડીલો કહે ને, જો ઠાકુરજીની કોઈ પણ સેવામાં અહંકાર નહીં કરવાનો. એ કઈ વસ્તુમાં કહે છે કે જ્યાં તમે હીરા પન્ના કે ભેટ માનીને ધરો ત્યાં આપણો એ આવી જાય કે જો મેં ઠાકુરજીને આ કરાવ્યું. પણ આપણને ક્યાં ખબર છે કે જ્યારે પ્રભુ સ્વીકાર કરે છે ત્યારે 4 યુથાધિપતિ હોય છે, આપણે તો ક્યાંય હોતા નથી. એમની સેવા જોઈને ઠાકુરજી સ્વીકાર કરે છે. જેમ તમને બતાડો કે તમારા ઘરે અમે પધરામણીમાં આવીએ ને એક સાવ નાનો બાલક હોય, એને અમે બોલાવવો હોય, અમારી પાસે આવે નહીં, એટલે અમારે તમને ટેકનિક પૂછવી પડે કે ભાઈ આ બાળને અહીંયા આગળ લાવવો હોય તો કરવું શું? કારણ કે એને શું ગમે છે, શું નથી ગમતું, એના સંપૂર્ણ સ્વભાવથી પરિચિત તમે છો, અમે નહીં. એ જ પ્રમાણે નંદરાયજીના આંગણે ખેલવાવાળા બાલકનો સંપૂર્ણ સ્વભાવ કોઈ જાણતા હોય તો એ મહાપ્રભુજી ગોસાઈજી જાણે છે, તમે કે અમે નહીં. એટલે જ આપણે કાની શું કામ દઈએ? બાકી ભોગ ધરવો આ પ્રક્રિયા તો સાદી છે, રોજ તમે ચલો પધરાવી દો આગળ. આ મર્યાદાવાળા પૂજા માર્ગવાળા મર્યાદાવાળા મંત્ર બોલીને ધરે જ છે. શ્રીખંડમ ચંદનમ દિવ્યમ ગંધાઢ્યમ સુમનોહરમ નિવેદિતમ ત્વયા દેવ પ્રતિગૃહ્યતામ, આખો મંત્ર બોલાય. શર્કરા ખંડ ખાદ્યાની દધિમૂલ ઘૃતાની ચ આહારમ ભક્ષ્ય ભોજ્યમ ચ નૈવેદ્યમ પ્રતિગૃહ્યતામ. આ બધા મંત્રો બોલાવે છે તમારે ગોળ બાપા. પણ લગ્ન વખતે તમારો જીવ લગ્નમાં હોય એટલે મંત્ર ઉપર ધ્યાન હોતું નથી કોઈ. કેટલા તો વરરાજા એટલા બાવરા થઈ ગયા કે છોડી દો કેવો એ પી જાય, પીવાનું હોય છોડી દે, એટલા બાવરા થઈ ગયા. તો મર્યાદા માર્ગમાં મંત્રની વ્યવસ્થા છે, ત્યારે આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં ભાવ અને કાની. આપણે જે કાની શબ્દનો ઉપયોગ કરો કે ભાઈ અમે કાની દીધી શ્રી ઠાકુરજીને. કાની એટલે શું? જે બાલકના સ્વભાવને આપણે નથી સમજી રહ્યા ને જેમણે સમજીને આપણને સેવા પ્રકાર બતાવ્યો છે એમની કાની દિયો, એટલે આ બાલક સ્વતઃ સમજીને ભોજન કરવા લાગે, પછી બીજું કાંઈ ના કરે. આખો આનો અંદરનો સાર છે. એટલે આપણે શ્રી મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી 7 બાલક, 84 વૈષ્ણવ, 252 ભગવદી અને અમારા વડીલો જો સેવા કરતા હોય, ખાલી આંટા ફેરા કરતા વડીલોની કાની ન દેવા.
જેણે કોઈ દી સેવા ન કર્યો એ વડીલો નહીં, આપણા વડીલ એવા કે જેમણે સેવ્યા છે ઠાકોરજીને, એમની કાનીથી આપણું. તો શ્રી કૃષ્ણમ ઉજયેત ભક્ત્યા યથા લબ્ધોપચારકૈ. હવે અહીંયા ધ્યાન દેવાનો શબ્દ છે. શ્રી આચાર્ય ચરણે કેટલો સુંદર આજ્ઞા કરી, યથા લબ્ધોપચારકૈ. આપણે 84 વૈષ્ણવમાં એક વૈષ્ણવ એવા હતા કે જેમને એક જ રૂમની અંદર ઠાકોરજી એ બિરાજે, પોતે પતિ પત્ની પણ ત્યાં જ ચરણમાં સૂવે, ત્યાં જ રસોઈ કરે. આવા વૈષ્ણવ પણ આપણા 84 વૈષ્ણવમાં થયા છે. ખાલી રોટી ધરે, કોક વાર ખાલી લીટી ધરે, કોક વાર ખાલી બાટી ધરે. આવા વૈષ્ણવ પણ થયા છે. હવે જો તમને એમ આજ્ઞા કરી દઈએ કે સોના ચાંદીના વાસણ, સોના ચાંદીના બધા શૃંગારથી લઈને બધા એવા જ હોવા જોઈએ, બાકી તમને સેવા નહીં પધરાવી, તો કોઈ સેવા કરી શકે નહીં. અહીંયા યથા લબ્ધોપચાર શબ્દ કયો છે એ આચાર્ય ચરણનો હૃદય કેટલો મોટો છે કે સામાન્યમાં સામાન્ય જેની પાસે કંઈ ન હોય એ પણ એની પાસે જેટલું હોય એ પણ જો પ્રેમથી ધરે તો આપણા પ્રભુ એટલા કૃપાળુ છે, એ પણ પ્રેમથી સ્વીકાર કર્યા.